हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th ग्रेड सुनहरी बोली पंजाबी पाठ पुस्तक जो कि चैप्टर नंबर अपना बच्चों हैगा 12 प्रदूषण। आओ आप पहले इस लैसन में चंगी तरह पढ़ते हैं, फिर इसका बुक वर्क भी जरूर करांगे। 12 लैसन है बच्चों प्रदूषण, जो कि एक लेख है। सरदार अमृतपाल सिंह 8वीं जमात के इंचार्ज भी सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੇ पढ़ाते सन। अज जमात में चर्चा का विषय सी कि कोई भी विद्यक यात्रा करना। ठीक है, हर साल की तरह इस साल भी 8वीं जमात के विद्यार्थी किसी धार्मिक इतिहासिक या पहाड़ी स्थान की यात्रा करने गए। अपने अध्यापक जी को मना रहे सन, गर्मियों के भी दिन सन। ठीक है, कुछ विद्यार्थी गर्मी तो राहत लैनी पहाड़ी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਥਾਨ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। अमृतपाल सिंह जी बड़े सियाणे अध्यापक सन, उन्होंने पता सी कि दिल्ली आगरे विच उन्नी दिनी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और उत्थे बहुत प्रदूषण भी अधिक मात्रा विच होगा। इसके मुकाबले मनाली विखे मौसम भी ठंडा होगा तो हवा की है जिहड़े कहंदे प्रदूषण रहत होगी। भाव उन्होंने मनाली जाण का प्रोग्राम बनाया क्योंकि उत्थे प्रदूषण नहीं सी। जदों उन्होंने विद्यार्थियों को ये दोवां यात्रावां का फर्क समझाया तो सारे की है मनाली जाण लई तैयार हो गए। परंतु ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी दिल्ली आगरे जाना चाहते सन उन्होंने मਨਾਂ ਵਿੱਚ एक सवाल पैदा हो गया सी कि प्रदूषण की है, इस प्रदूषण तो किमें बचा सकता है, प्रदूषण करके दिल्ली आगरे की यात्रा नहीं की जा सकेगी। आखिर एक विद्यार्थी ने पूछ ही लिया, सर ये प्रदूषण की है, ये किमें पैदा होता है। ठीक है, अमृतपाल सिंह जी ने असली मुद्दे ते आउंदे बोले, बच्चों प्रदूषण बड़ी ही भैड़ी बीमारी है। ठीक है, कहंदे इस दी मार दिनों दिन बंदे नूं कहंदे कि खोखला कर दिंदी है। इस नाल कई किस्म दी भयानक बीमारियां भी हो जांदियां हन, ये जानलेवा भी सिद्ध हुंदी है। जसप्रीत बोलिया, सर प्रदूषण किवें पैदा हुंदा है। ठीक है, मैं यही दस्सण वाला सा, बंदे जिउंदे रहण लई सानूं की है कहंदे हवा पानी मिट्टी की बहुत लोड़ हुंदी है। ठीक है, पर मनुख की कुदरती साधना अपने स्वार्थ लई कहंदे उन्हां दी बहुत घटिया तरीके नाल जां दुरवरतों कर रहा है। इसलिए कुदरत का जिहड़ा संतुलन की है कहंदे बिगड़ गया। कुदरत ने इस संतुलन के भंग होण नूं की कहा, कहंदे प्रदूषण कहा। सर कल टीवी उत्ते ओजोन दीयां गल्लां चल रही सन, ओजोन नूं खतरा पैदा हो गया, ये मनुख वास्ते काफ़ी खतरनाक कहते सिद्ध हो गई। मैनू तो कुछ समझ नहीं आया सर, ओजोन की है। रुपिंदर बोली, ओजोन कहते एक गैस है, नीले हल्के रंग की होंगी है। ये गैस धरती पर रहने वाले कहते जीव जंतुओं पौद्यां तो सूरज तो आने वाली जिहड़ियां परावैंगणी किरणां ने उन्हां तो सानूं की करदी आ, रखिया करदी है। परावैंगणी किरणां कहंदी भयानक जिहड़ियां भयानक किस्म दी बीमारियां दा कहंदे कारण बनदियां हन। परंतु इस प्रदूषण की मार नाल कहंदे सारे बाजूमंडल की जिहड़े परत की है कहंदे सुराख हो जाते हैं। इस नाल कहंदे परावैंगणी किरणां ते धरती ते पहुंचण करके कैंसर अते चमड़ी के रोग भी पैदा हो जाते हैं। पर सर इन्हां परावैंगणी किरणां तो किवें बचा जा सकता है, इस वार सानूं तुसीं दसो। जरूर बचा जा सकता है, इन्हां तो बचाव करना मनुख के कहंदे हत्थां दे वस पै गया। इस वास्ते हवा प्रदूषण नूं रोकना कहंदे बहुत जरूरी हुंदा है। तुहानूं ये सब नूं पता ही है कि मनुख के जिउंदे रहण वास्ते सानूं की आक्सीजन की लोड़ हुंदी है। जो असीं साह लैंदे हां कहंदे आक्सीजन अंदर ले जांदे हां ते कार्बन डाइऑक्साइड की करदे हां असीं अपने बाहर छड्डदे हां। लगातार वध रहे उद्योगिक धंधिਆਂ ਕਾਰਨ वायुमंडल ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ कार्बन डाइऑक्साइड की ਜਿਹੜੀ मात्रा की है ਕਹਿੰਦੇ बहुत ज़्यादा वध रही है। रुखां की कटाई ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ आक्सीजन की मात्रा भी दिनों दिन की आ घट रही है। कारखाने मोटर गड्डियां कहते जहरीले जो धुआं कहते हवा रल के कहते सानू की कर रहा है, दूषित कर रहा है। जो असीं साह लैंदे हैं जिहड़ियां जहरीलियां कहता धुआं साडे अंदर चले जाता, सानू निक्का किस्म दी की हुंदियां हन बीमारियां हुंदियां हन। हवा प्रदूषण तो कहते किवें बचिया जा सकता है। रुपिंदर बोली, हवा प्रदूषण तो बचिया जा सकता है। इन्हां कारखानिਆਂ ਦੀਆਂ चिमनियां ਉੱਚੀਆਂ करके कहते लवाइयां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। कहते इन्हां कारखानिਆਂ ਨੂੰ आबादी तो कहते दूर रखा जाए। ठीक है, फिर कहते दिल्ली विच कहते जिहड़ा हवा प्रदूषण तो बचने लई मोटर गड्डियां विच कहते डीजल की थां की है CNG की वरतों करनी चाहिए है। कहते फिर की कंट्रोल किया जा सकता है प्रदूषण नूं। ठीक है सर, प्रदूषण फिर उन्होंने कहा सर हवा प्रदूषण की तो सानू समझ आ गई, पर पानी प्रदूषण की हुंदा। फिर बच्चों ने की नैक्सट क्वेश्चन किया तो सर ने फिर उन्होंने अगे की दस्सिया, कहते हवा प्रदूषण वांग कहते पानी भी कहते जिहड़ा हैगा वा बहुत बुरी तरह प्रदूषण की मार हेठ आ रहा है। कारखानिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ गहरीले गंदे पानी के साफ पानी ਵਿੱਚ की है कहते जिहड़े मिल जाते हैं कहते उन्हां नाल की हुंदा है प्रदूषण पैदा हुंदा है।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੈਜਾ ਪੇਚਿਸ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੀਆ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਾਈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼, ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਵਾਰਥ ਮਤਲਬ, ਅਜੋਗ ਘਟੀਆ, ਸੁਰਾਖ ਸ਼ੇਕ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦਲਾ, ਦਾਵਤ ਬੁਲਾਵਾ ਜਾਂ ਨਿਯੋਤਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਕ, ਜਬਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਮੋ ਸਕਣ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ AV ਤੇ ਰਿਟਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।